So we have a youngster amongst us today, L. Srinivasan, 21-year-old tech enthusiast and a startup founder. Now running an artificial intelligence startup based out of Chennai. He is now pursuing advanced technology certifications, masters in economics, CA final and CMA final. He quit formal schooling after 8th, but for the sake of the underprivileged children, he has been providing video lectures as a faculty for maths, science and computer science via NGO Tapas Trust, benefiting 5,000 plus kids across 10 states, and was recommended by Tamil Nadu government and nominated by the regional director of NIOS Chennai for the Prime Minister's Under 18 National Award, Pradhan Mantri Rashtriya Bal Shakti Puraskar, and was nominated for the International Children's Peace Prize Award by United Nations for his social service work, both in the year 2021. We are very, very, very happy to have you. We look forward. Please tell us about it. Thank you so much. And the program, he will celebrate the music. He will tell. Our music will talk for himself. அவர் சொல்லக்கூடியதெல்லாம் அவர் சொல்லிப்பார். நாம சொல்றதெல்லாம் சொல்லுவார். First of all, I want to thank my Attai, Bala Attai for doing this, for inviting me. Nanda. Bala தெரியாது. Oh, okay. I want to thank all the members here for taking this opportunity to present an Upanyasam on Yaksha Prashna. I have been learning Upanyasam from my father, Sri S. Lakshminarayana, and I have been learning Veena from my Attai, Srimati Maitri. Today I will be presenting a Vedic Veena rendition on Chamakam, and I will touch upon or I will zoom in on the Yaksha Prashna topic of the Mahabharata. So let's start. We will start with a prayer on Chamakam. Vyasa Maharishi was the Mahabharata reader. He wrote the Mahabharata. He has also classified the Vedas into 4 parts, as we know, right? Yajurveda. Yajurveda is further classified into 2 parts, Krishna Yajurveda and Shukla Yajurveda. South India is popular Krishna Yajurveda. Krishna Yajurveda, there are various branches. The most famous branch is the Taittiriya Shakha. Taittiriya Shakha is Samhita Samhita Krishna Yajurveda mein adangirukku. Samhita is 7 காண்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. சம்ஹிதால மத்திய பாகத்துல பார்த்தோம்னா it is the 4th காண்டம் which contains the Namakam and Chamakam. Namakam ருத்ரம், Chamakam as we know Chamakam. நமக்கத்துல நமக்கமும் சமக்கத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம்னா, நமக்கத்துல நம்ம பரமேஸ்வரனை நம்ம வேண்டிக்கிறோம், நமஸ்காரம் பண்றோம், நமோ 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 வந்துட்டே இருக்கும். சமக்கத்துல சமே 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 வந்துட்டே இருக்கும். சமேனா and எனக்கு give me more, give me this and give me this and give me this கேட்டுட்டே இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பரமேஸ்வரனை வேண்டிக்கிறோம், அப்புறம் asking it's a wish list paragraph. It's basically a wish list paragraph. இப்போ நமக்கத்தையும் சமக்கத்தையும் பாராயணம் பண்றதுக்கு certain rules laid out by ஆபஸ்தம்ப ரிஷி in the கல்பசூத்திரம். ருத்ரத்தை அதாவது நமக்கத்தை 11 times சமக்கத்தை ஒரு வாட்டி பண்ணா அது நார்மல் ருத்ர பாராயணம். இதே அது 121 times நமக்கத்தை சொல்லிட்டு 11 times சமக்கம் சொன்னா அதுக்கு ருத்ர ஏகாதசி. இந்த 11 times பண்ணனும்னு வச்சுக்கோங்க, 1331 times நமக்கம் and 121 times சமக்கம் பண்ணா it is called மகாருத்ரா. இந்த 11 times 14,641 times நமக்கம் 1331 times சமக்கம்னா அதுக்கு பேர் அதிருத்ரம். அதிருத்ரம் பண்ணோம்னா பட்ஜெட்லாம் மினிமம் 5 to 6 crores. நீங்க கொடுக்கறதா நான் பண்ணிடுறேன். இப்போ நம்ம சமக்கத்தில் பார்த்தோம்னா as I said, சமய நம்ம பரமேஸ்வரனை வேண்டிப்போம். சஞ்சமே மகஷ்டமே சௌ
கஷ்டமே, நல்ல மனசு வேண்டிக்கிறோம், நல்ல மனசு நல்லதே யோசிக்கிற மனசை கொடு அப்படின்னு கேட்குறோம். அந்த சமகத்தை நான் வீணையில வாசிச்சுட்டு பாராயணம் பண்ணிக்கிறேன். இது ஏதாவது மொபைல் ஃபோனை வந்து ஒரு சைலன்ஸில் போட்டுருங்க.
சமக்கத்தில் வந்து 11 அம்மாக்கள் இருக்கு. 11 paragraphs in சமக்கம். அதில் நம்ம பல விதமான விஷயங்கள் கேட்குறோம். We ask spiritual peace, we ask for happiness, we also ask for physical items. இப்போ நம்ம வந்து இன்னைக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய தலைப்பு வந்து யக்ஷ பிரஷ்னா. யக்ஷ பிரஷ்னா is a separate chapter in the Mahabharata. It is the 296th chapter in the Mahabharata, comes under the Aranyaka Parva, Vanaparvala. So Yaksha Prashna literal translation enna question of the Yaksha. Yaksha Prashna la paathona there are 125 questions. But chapter பேர் என்ன? Question of the Yaksha. சிங்குலர்ல இருக்கு. இப்போ வியாசர் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாரா? இல்ல லார்ட் கணேசன் எழுதறச்சே அவர் மிஸ்டேக் பண்ணாரா? துல்லிகை தான் பிளண்ட் ஆயிட்டாங்க. அந்த காரணத்தால யக்ஷ பிரஷ்னாக வந்திருக்கும். questions of the Yaksha வந்திருக்கும். நம்ம அதுக்கு ஏன் பார்த்தோம்னா why Vyasa has named the chapter as Yaksha Prashna instead of Yaksha Prashnaha. It is because he wants us to focus on the last question. Yaksha Prashnaha வந்து 125 questions இருக்கு. அதுல first 124 வந்து academic questions, general intelligence question, riddles தான் கேட்பார், திடீர்னு ஈஸியாக கேட்பார், திடீர்னு philosophical கேட்பார். இந்த 124 questions even a devil can do a better job than the angel. But last 125th question பார்த்தோம்னா that is a personalized question, character defining question, a game changing question அது. அந்த கொஸ்டினோட தான் அந்த கொஸ்டினோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் தான் வியாசா wants us to see. அந்த கொஸ்டின் என்னன்னு இப்போயே பார்த்துக்கலாம். I don't want to give any suspense. அதுக்கப்புறம் let me start from the beginning. அந்த கொஸ்டின் என்ன இப்போ சொல்லியிருக்கேன். இதுக்கு பேக்ரவுண்ட் என்னன்னா Yudhishthira Maharaja வந்து he has answered all the questions. Yaksha is very happy. Yaksha also gave an option to revive one of his brothers. Yudhishthira chose Nakula. அதுக்கு யக்ஷன் கேட்கிறார், யுதிஷ்டிரா பீமன் வந்து உனக்கு பர்சனலி அட்டாச்ட், உனக்கு பிரியமான தம்பி. அர்ஜுனனை நம்பி தான் அவனோட வாழ்க்கையே ஓடிட்டு இருக்கு. And Bhima's strength is equal to 10,000 elephants. அர்ஜுனன் வந்து has defeated Lord Indra. இவாதான் அவனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பா, நீ ஏன் நம்பி எனக்கு தெரிஞ்சுட்டு இருக்க அப்படின்னு யக்ஷா கேட்கிறார். இந்த கேள்விக்கு மட்டும் யுதிஷ்டிரர் வந்து கொஞ்சம் லாங்கான ஆன்சர் சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னா, யுதிஷ்டிர உவாச்ச தர்மயே வஹதோ ஹந்தி தர்மோ ரக்ஷதி ரக்ஷிதः தஸ்மாத் தர்மம் ந த்யஜாமி மானோ தர்மோ ஹதோ வதீத். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, தர்மோ ரக்ஷதி ரக்ஷிதः. நம்ம பல இடத்துல பார்த்துப்போம் தர்மோ ரக்ஷதி ரக்ஷிதः. இதுதான் யக்ஷ பிரஷ்னன்னு அதுக்கு சோர்ஸ். யுதிஷ்டிரன் சொல்றார், Arjuna can't save me, nor Bhima can save me. Only Dharma can save me. Only my Dharma can save me. ராமாயணத்துல வந்து ராமர் வந்து காட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி கௌசல்யா வந்து ராமர்கிட்ட சொல்லுவா, சவை ராகவ சார்தோல தர்மஸ்துவாம் அபிரக்ஷது. ராமா, எந்த தர்மத்தை நீ நியமத்தோட பரிபாலிக்கிறையோ அந்த தர்மம் உன்னை காப்பாற்றட்டும் என்றார். அப்புறம் யுதிஷ்டிரன் இஸ் கண்டினியூயிங், தஸ்மாத் தர்மம் ந த்யஜாமி. அதாவது இந்த தர்மத்தை நாம் விட்டுட்டோமே ஆனால் எல்லாமே நஷ்டமான மாதிரி. ஆனுஷம்ஸ்யம் பரோ தர்மஹ பரமார்த்த மே மதம். இந்த உலகத்துல இருக்கிற பெஸ்ட் தர்மா, ஹையஸ்ட் பியூட்டி வந்து ஆனுஷம்ஸ்யம், அதாவது நான் வயலன்ஸ், அஹிம்சா தான் பெஸ்ட் தர்மா. ஆனுஷம்ஸ்யம் சிகீர்ஷாமி நகுலோ யக்ஷ ஜீவது धर्मशील सदा राजा इतिमाम मानवा विदुः स्वधर्मान् न चलिष्यामि नकुलो यक्ष जीवते. So is further continuing. कुंती चैव माद्री चक्रे भार्ये पितुः मम उभे सपुत्रे स्यातं वै इति मे धीयते मतिः यथा कुंती तथा माद्री विशेषो नास्ति मे तयोः मातृभ्यां सममिच्छामि नकुलो यक्ष जीवतु. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, யக்ஷரே, என்னுடைய அப்பாவுக்கு 2 மனைவிகள், குந்தி and மாதிரி. குந்தியும் மாதிரியும் எனக்கு ஒரே மாதிரி.
ரெண்டு பேரும் எனக்கு சமம் தான். குந்தி அம்மாவுடைய பிரதிநிதியா நான் இருக்கேன், அதே மாதிரி மாதிரி அம்மாவோட பிரதிநிதியா என்னுடைய தம்பி நகுலன் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த ஆன்சரை கேட்ட உடனே யக்ஷா வெரி ஹாப்பி. அவர் சொல்றார், யக்ஷ உவாச்ச யஸ்யதே அர்த்தாச்ச காமாச்ச ஆனுஷம்ஸ்யம் பரம் மதம் தஸ்மாத்தே பிராதரஸ் சர்வே ஜீவந்து பரதர்ஷப. யுஷ்டா, உனக்கு ஆனுஷம்ஸ்யம் தான் முக்கியம், நான் வயலன்ஸ் தான் முக்கியம், காமமோ இல்லை லாபமோ ப்ளஷரோ ப்ராஃபிட்டோ முக்கியம் இல்லை. அதனால உன்னுடைய 4 தம்பிகளும் உயிர் பெற்று எழட்டும் அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்றாரு. நான் கோயிங் பேக் டு தி ஸ்டோரி, யக்ஷ பிரஷன் எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுன்னா, பஞ்ச பாண்டவர்கள் அண்ட் திரௌபதி எல்லாரும் வனவாசம் பண்ணிட்டு இருக்கா. 12 years முடிஞ்சிருக்கு. இப்போ அஜ்ஞாதவாசம் ஆரம்பிக்க போறது. அஜ்ஞாதவாசம்னா சீக்கிரட்டா வாழணும். துரியோதன் அண்ட் ஹிஸ் பிரதர்ஸ் இல்லை அவருடைய ஸ்பைஸை கண்ணில் பட்டா மறுபடியும் அப்படி ரிப்பீட் தி 12+1 சிஸ்டம். அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கா. இப்போ திடீர்னு ஒரு பிராமர் வரார், பல காட்டில் இருக்கிற பிராமர் வரார். அப்படியே சொல்கிறார், மகாராஜா, ஒரு மான் என்னுடைய பூஜா சாமகிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் தன்னுடைய கொம்பில் மாட்டிட்டு எடுத்து அதை நீங்கள் தான் மீட்டு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதெல்லாம் பரோபக்காரம் தான் பெஸ்ட்டு. தேர் ஆல்வேஸ் இன் பரோபக்காரம், அதுதான் அவருக்கு ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி. கண்டிப்பாக மீட் கொடுக்குறேன் சுவாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை சேசிங் த டியர். மான் ரொம்ப வேகமாக போகிறது, வரும் வேகமாக சேஸ் பண்ணிட்டே போகிறார். ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் மானு காணாமல் போயிடுது. வராது, எங்கேயுமே மான் எங்கேயும் தெரியல. வரும் வெளியிட்டே போகிறா. அப்புறம் காட்டுக்குள்ள தொடச்சு போயிடுறான். யாருக்கு ரொம்ப தாகம், ரொம்ப இதுவாக இருக்குது, ட்ரையாக இருக்குது, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அவளுக்கு. யுதிஷ்டிரர் நகுலன்ட்ட சொல்கிறார், நகுலா, யூ ஆர் குட் இன் அனிமல்ஸ் இன் பேர்ட்ஸ், யூ குட் இன் தோஸ் அனிமல் கான்ஷியஸ்னஸ். நீ இந்த மரத்தை ஏறி பக்கத்தில் ஏதாவது வாட்டர் சோர்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பாருங்கிறார். நகுலன் உடனே மரத்தை ஏறி பார்க்குறார். இஸ் அசஸிங் தி சிச்சுவேஷன். உடனே பார்த்துட்டு செய்கிறார், அண்ணா இந்த டைரெக்ஷனில் ஒரு தடாகம் இருக்குது, அதாவது ஒரு பாண்ட் இருக்குது, நம்ம அங்கே போகலாம் அப்படின்றார். யுதிஷ்டிரன் சொல்கிறார், சரி நகுலா நீயே போயிட்டு நீ தண்ணி குடிச்சு எல்லாருக்கும் தண்ணி கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறார். நகுலன் அனுப்பி வைக்கிறார். நகுலன் போகிறார். நகுலன் போனோடனே இஸ் ஸோ ஹாப்பி. அந்த தடாகம் ஒரு செலஸ்டியல் தடாகமாக இருக்குது, அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அந்த பாண்டு. தண்ணி குடிக்க போகிறச்சு திடீர்னு ஒரு பக்கம், அதாவது திடீர்னு ஒரு ட்ரெயின் ஸ்டாப் பண்ணுறது. நகுலா, பிஃபோர் ட்ரிங்கிங் த வாட்டர் ஆன்சர் மை கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ட்ரெயின் இட் இஸ் தி ஓனர் ஆஃப் தி பாண்ட். அந்த ட்ரெயின் தான் யக்ஷன். யக்ஷன் நகுலன்ட்ட கேட்குறாரு, என்னுடைய கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிட்டு தண்ணி குடி, இது ரொம்ப தாகம், இல்லை இக்னோர் பண்ணிருக்கார். தண்ணி குடிச்ச உடனே நீ டைஸ். நகுலன் வரவே இல்லை. யுதிஷ்டிரனுக்கு மற்ற பிரதர்ஸ்லாம் ரொம்ப கவலையோட காத்துட்டு இருக்கா. அப்புறம் யுதிஷ்டிரன் சென்டிங் சகாதேவா நீங்க போய் பார்த்துட்டு வாடா. சகாதேவன் அனுப்பிட்டார். சகாதேவனுக்கும் அதே கதி தான், போகிறான், இக்னோர் பண்ணுறான், டைஸ். அப்புறம் யுதிஷ்டிரன் அர்ஜுனன் அனுப்புறா. அர்ஜுனனும் அதே கதி தான், அவன் போகிறான், பார்க்குறான். ஆனால் அர்ஜுனன் டஸ் ஒன் எக்ஸ்ட்ரா திங். தன்னுடைய இறந்து போன 2 தம்பிகளை பார்த்த உடனே இஸ் ஸோ எமோஷனல் ஆகிட்டு இமீடியட்லி ஹி அட்டாக்ஸ் ஆல் தி டைரக்ஷன்ஸ் வித் ஹிஸ் ஆரோஸ். அந்த பக்கம் அதாவது யக்ஷன் பக்கம் ரூபத்தில் இருக்கு, ஒரு கிரேன் ரூபத்தில் இருக்கு. அந்த க்ஷணம் மட்டும் பக்கம் ரூபம்லேருந்து ஒரு அசரீர ரூபமாக மாறி இருக்குது. அப்புறம் யக்ஷன் அசரீர ரூபமாக அர்ஜுனனை கேட்குறாரு, என்னுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லிட்டு தண்ணி குடிச்சுக்கோ. ஆஸ் யூஷுவல் அர்ஜுனா ஆல்சோ இக்னோர்ஸ், அவரும் தண்ணி குடிச்சு இறந்து போயிட்டார். பீமா ஆல்சோ நீட்ஸ் தி சேம் ஃபேட். பீமாவும் இறந்து போயிட்டார். 4 தம்பிகளும் இறந்து போயிடுறா. வரவே இல்லை. யுதிஷ்டிரன் காத்துட்டு இருக்கா, என்னப்பா 4 தம்பி போனாலே யாரும் வரவே இல்லை. சரி, கடைசியில் யுதிஷ்டிரனே காலத்து போகிறார், நானே போகிறேன்னு அப்படின்னு போகிறார். அங்கே போன உடனே 3 உலகமே நம்ப முடியாத காட்சியை அவர் பார்க்குறாரு. அவருடைய 4 இறந்து போன தம்பிகளோட உடலை பார்த்தோன்னே அவருக்கு எவ்வளோ ஷாக். அவர் உடனே கதறாரு, அழகார். பீமா, நீ இறந்து போகலாமா? உன்னுடைய ப்ராமிஸ்லாம் என்ன ஆச்சு? வாட் ஹேப்பன் டு யுவர் ப்ராமிஸ்? துரியோதனனுடைய தொடையை உடைச்சு துஷாசனுடைய ரத்தத்தை வச்சுட்டு திரௌபதிக்கு ரத்த பிரேக்ஷாலனம் பண்றேன்னு சொன்னேன். அதாவது Bhima had promised that he will use the blood of Dushasana and do a blood havoc on Draupadi. நீ பேட்டி நீ உயிரோடு இல்லையே, யார் பண்ணுவாடா அப்படின்னு கதறார், அழகிறார். இட்ஸ் வெரி வரிட். அவருக்கும் தொண்டை வலிக்கிறது, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அந்த தடாகத்திலிருந்து தண்ணி குடிக்க போகிறார். உடனே இந்த யக்ஷன் ஸ்டாப் பண்ணுறார் அவரை.
ஸ்டாப்பிங் யுதிஷ்டிரா. யுதிஷ்டிரா உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லிட்டு தண்ணி குடி. பேர் வந்து தர்மராஜன். He always follows the dharma. So he says, okay, I will answer your questions. So இப்போ தான் அந்த 125, அதாவது 125 பார்த்தாச்சு. 124 questions ஆரம்பித்து வருது. திரௌபதி இன்னும் காட்டில் வெயிட் பண்ணிட்டு she is waiting. இந்த ஆசிரமத்தில் இருக்காங்க. His five open they chase that. 5 பேர் வந்து it's a very good question. அதாவது திரௌபதி வந்து அவருடைய ஆசிரமத்தில் இருக்கா. இந்த 5 பேர் வந்து சேஸ் பண்ணிட்டு போறா. So திரௌபதி is in the ashram. யக்ஷன் வந்து முதல் கேள்வி கேட்காரு. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின். அதாவது யக்ஷனுடைய கொஸ்டின் பேட்டர்ன் பார்த்தோம்னா அது வந்து டசன்ட் ஃபாலோ எனி பேட்டர்ன். அதான் முதல் 10 கொஸ்டின்ஸ் ஃபிலாசபி அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. திடீர்னு ஃபிலாசபி வரும், திடீர்னு ரிடில்ஸ் வரும், திடீர்னு 10 வயசு குழந்தைக்கு கேட்கக்கூடிய கேள்விகள்லாம் வரும். யுதிஷ்டிரன் வந்து ரொம்ப சமத்தா எல்லாத்தையும் ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்காரு, பொறுமையாக ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸ்டார்டிங் வித் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், யக்ஷா ஆஸ்க்ஸ், வாட் மேக்ஸ் தி சன் ரைஸ்? Who keeps him company? What causes him to set? And in whom is he established? முதல் கேள்வி வந்து what makes the sun rise? அதுக்கு யுதிஷ்டிரன் சொல்றார், பிரம்மம் தான் அதுக்கு காரணம். சாப்டர் 15ல வந்து ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. நதத்பா சேதே சூரியஹ நசசாங்கோ நபாவகஹ யத்கத்வா நிநிவர்த்தன்தே தத்தாம் கர்வம் நன. கிருஷ்ணர் சொல்றார், நான் தான் சன்ரைஸுக்கு காரணம், நான் தான் மூணோட சக்திக்கு நான் தான் காரணம், எல்லா ஸ்டார்ஸோட சக்திக்கு நான் தான் காரணம் கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஆனா இங்க வந்து யுதிஷ்டிரன் சொல்றார், சன்னுடைய பவருக்கு காரணம் வந்து பிரம்மம். அப்புறம் ருத்ரத்துல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு மந்திரம் இருக்கு. அனுவா ஃபர்ஸ்ட் அனுவாக லைன் 8, அசூயஸ்தாம்ரோ அருண புத பப்ருசு மங்களஹ வே ஜெயமாகும் ருத்ரா. அது என்ன சொல்ல அப்படின்னா, பரமேஸ்வரன் சொல்றார், நான் தான் சன். அந்த மந்திரத்துல வந்து he gives special status to women. என்ன சொல்றாங்கன்னா, women find me casually. Men தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இதெல்லாம் பண்ணணும், they have to do penance etc. women find me very casually. அது இன்டர்னல் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் தான் சன். உமன்லாம் யஜ்ஞத்துக்கு வந்து தண்ணி கொண்டு வந்து விட்டுச்சு, they find me very casually, so I'm very easily available for them அப்படின்னு சொல்றாரு. He's omnipresent அப்படின்னு பரமேஸ்வரன் சொல்றாரு. அடுத்த கேள்வி கிருஷ்ணன் சொல்றார், what keeps him company? What keeps the sun company? The devas keep him company. அடுத்த கொஸ்டின் வந்து what causes him to set? Dharma causes him to set. அப்புறம் in whom is he established? In truth he is established னு சொல்றாரு. ட்ரூத் வந்து நம்ம பார்க்கச்சு பத்தஞ்சலி வந்து பத்தஞ்சலி சூத்திரத்தில் எழுதியிருக்காரு, சத்தியம் பிரதிஷ்டாயாம் கிரியாபலாஸ்ரயத்துவம். அதாவது நம்ம வந்து உண்மையாக ஒரு காரியம் பண்ண போறோம்னா, ட்ரூத்ஃபுல்லி இஃப் யூ ஆர் அபவுட் டு டு a work, அந்த ஒர்க் பண்றதுக்கு முன்னாடியே you will get the results. It is opposite to what Krishna told in Bhagavad Gita. Krishna என்ன சொன்னார்னா, நம்ம வந்து we should do the work but not expect the results. இப்போ பத்தஞ்சலி என்ன சொல்றாருன்னா, நீ ஒர்க் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த ரிசல்ட்ஸ் கிடைச்சிடும். அது வந்து ஒரு இதில் ஸ்டோரி இருக்கு, ஹரிஷ்சந்திரா கதையில் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. அதாவது விஸ்வாமித்திர மகரிஷிக்கும் வியாசருக்கும் ஒரு ஈகோ கிளாஷ். விஸ்வாமித்திர சொல்றார், ஐ ஹாவ் அ ஸ்டூடெண்ட் who will never tell any lie. விஸ்வாமித்திர வந்து சொல்றார், தட் இஸ் இம்பாசிபிள், நான் வந்து டிஃபீட் பண்றேன், உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து ஒரு ட்ரிக் பண்ணி ஏதாவது பண்ணி அவரை வந்து பொய் சொல்ல வச்சுருக்கேன். பொய் சொன்னார்னா யூ ஷுட் பி மை ஸ்டேட் அப்படின்றார் விஸ்வாமித்திர. அதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க, ஓகே if he wins, if Harishchandra wins, then you must give 50% of your yogic parts to Harishchandra. விஸ்வாமித்திர போறார், நிறைய ட்ரிக்ஸ்லாம் பண்றார். அதாவது அந்த மூவியே இருக்கு, அந்த சிவாஜி கணேஷ் மூவி இருக்கு, அது ஃபுல்லாக அதுதான் அந்த இது ஹரிஷ்சந்திரா கதையே. விஸ்வாமித்திர ட்ரைஸ் லாட் ஆஃப் ட்ரிக்ஸ், கடைசியில் ஹரிஷ்சந்திரா வந்து வின்ஸ். ஹரிஷ்சந்திரா வந்து ஒன்றுமே பண்ணாம, அதாவது உண்மையை மட்டும் பேசிட்டு அவருக்கு வந்து 50% யோகிக் பார்ட்ஸ் கிடைக்கிறது. அதுதான் பதஞ்சலி யோக சூத்திரம் நம்ம பார்ப்போம். இந்தியன் யோகாவுக்கும் வெஸ்டர்ன் யோகாவுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம்னா, வெஸ்டர்ன் யோகாவில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் மெடிடேஷன், whereas நம்மளோட இந்தியன் யோகாவில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் நாட் மெடிடேஷன், இட் இஸ் கண்ட்ரோலிங் தி சென்சஸ். யம நியம ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாஹார தாரண தியான சமாதி அர்த்தம் வந்தாங்க. there are 8 steps to attain சமாதி. 6வது ஸ்டெப் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து யமா. யமா இஸ் கண்ட்ரோலிங் ஆஃப் சென்சஸ். நியமா வந்து அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது. பிராணாயாமா வந்து பிரீதிங் ப்ராக்டிசஸ். பிரத்யாஹாரம் வந்து கண்ட்ரோலிங் எமோஷன்ஸ். அப்புறம் தாரணா வந்து இன்னும் டீப்லி டூயிங் மெடிடேஷன். கடைசியாக வந்து தியான அண்ட் சமாதி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து கண்ட்ரோலிங் சென்சஸ். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மெடிடேஷனே போவோம். இதான் பற்றி சொல்கிறேன்.
move to the next question. அடுத்து வந்து there are 4 sets of questions. முதல்ல வந்து இது asking about learned man. Who is the learned man? அதுல நாலு கேள்விகள் இருக்கு. How does one become learned? How does he attain greatness? How can one gain a second life? How can one acquire intelligence? டக்குனு யூஸ்ட் பதில் சொல்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து how does one become learned? by studying. By studying the Vedas, by studying the Smritis, one becomes learned. அதை வந்து கிளாஸ் கொடுத்து வாங்க முடியாது அப்படின்றாரு. இப்போ how does one attain greatness? How can one give a second life? How can one acquire wisdom? கேட்கறச்சே கிரேட்னஸ்க்கு வந்து தபஸ் பண்ணால் நமக்கு கிரேட்னஸ் கிடைக்கும். அப்புறம் விஸ்டம் வந்து விருத்த சேவையாக பண்ணால் நமக்கு விஸ்டம் கிடைக்கும். ஓல்டு பீப்புளுக்கு சர்வீஸ் பண்ணால் நமக்கு வந்து அந்த விஸ்டம் கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறார். அடுத்த செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பிராமின்ஸ் பற்றி. அதாவது யக்ஷன் வந்து இஸ் ஆஸ்கிங் மோர் கான்ட்ரவர்ஷியல் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் தி லோக்கல் டிகே பார்ட்டிஸ். அவர் கேட்குறார், what is the dignity of brahmanas? What is their pious practice? What is their attribute? யார் பிராமணன்? இதெல்லாம் கான்ட்ரவர்ஷியலாக அப்படி கேட்குறார். யுதிஷ்டிரன் வந்து அதுக்கு அழகாக பதில் சொல்கிறார். Brahmanism is not by birth. It is only by knowledge, studies, and behavior. ஒரு பிராமணனுக்கு வந்து ஸ்லாண்டர் இருக்கக்கூடாது. ஸ்லாண்டர் எப்போ இருக்காதுன்னா when he is in good company, when he is in good contact, he doesn't have any slander என்றார் யுதிஷ்டிரன். இதுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா இந்த பிராமணன் கொஸ்டின் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகும். அப்போ வந்து யுதிஷ்டிரன் மாற்ற சொல்லுவார். அது என்ன நம்ம அப்படி பார்க்கணும். The next question is about Kshatriyas. அதே மாதிரி க்ஷத்ரியர்களை பற்றி யார் க்ஷத்ரியன் அப்படின்னு கேட்குறாரு. யுதிஷ்டிரன் சொல்கிறார், a person who knows to handle weapons அவன் க்ஷத்ரியா. அப்புறம் க்ஷத்ரியனுக்கு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா he must never refuse to give protection. இஸ்ரேலில் பார்த்தோம்னா they are always ready. அமெரிக்கா பார்த்தா they are also ready to support. America is typically is a Kshatriya country supporting Israel. யுதிஷ்டிரன் சொல்கிறார், virtue ரொம்ப முக்கியம். அதாவது காஷன் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு க்ஷத்ரியனுக்கு you must never underestimate the other party என்றார். அடுத்த கேள்வி வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேள்வி. அடுத்த 4 செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இட் இஸ் அபவுட் தி யக்ஞா. யக்ஞங்கள் பற்றி. வாட் இஸ் தி எசன்ஸ் ஆஃப் யக்ஞா? வாட் இஸ் தி எஜஸ் ஆஃப் யக்ஞா? சாக்ரிஃபைஸ் என்ன, டொனேஷன்ஸ் என்ன, வாட் எக்ஸாக்ட்லி டஸ் தி யக்ஞா கிவ்? யக்ஞம் பண்ண நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு யக்ஞங்கள் பற்றி ஒரு 4 to 5 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. யுதிஷ்டிரன் வந்து இஸ் டெல்லிங் யக்ஞத்தில் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து மந்த்ராஸ். யக்ஞமில் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து மந்த்ராஸ். செகண்டரி தான் வாத்தியார், அதுக்கப்புறம் லொக்கேஷன், டைமிங்கு, அதுக்கப்புறம் திரவியங்கள், ஐட்டம்ஸு, டொனேஷன்ஸு. அது சில பேர் கேட்பா, சார் 3000 rupees தட்சணை கொடுக்கணும் இல்லை 500 rupees தரணும், அந்த டிஸ்கஷன்லாம் வேணும். அதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டே கிடையாது. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து மந்திரங்கள் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். யக்ஞங்களில் ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணப்படுற மந்திரம் வந்து அக்ஷித்திர மந்திரம். அக்ஷித்திரம் வந்து இஸ் அ யக்ஞ மந்திரம் யூஸ்ட் இன் உத்தரகாமேஷ்டி யாகம். ராமாயணம் வந்து ராமாயணத்தில் வந்து ராமர் பிறந்த காரணம் வந்து ஒரு யஜ்யம் தான். உத்தரகாமேஷ்டி யாகம் யஜ்யம் பண்ணனால தான் ராமரே பிறந்தார். அதே மாதிரி மகாபாரதத்துலையுமே துருபதன் மகாராஜா வந்து யஜ்யம் பண்ணனால தான் திரௌபதியும் அவருடைய தம்பியும் பிறந்தார். இன்ஃபேக்ட் மகாபாரத கதையை வந்து வைஷம்பாயன் சொல்கிறச்சே அந்த சர்ப்பசத்தை யஜ்யம் பண்ணுறனால அந்த கதையை நமக்கு கிடைக்கிறது. தட் இஸ் வை வியாசா himself is writing this story. அப்படி இருக்கிறச்சே யஜ்யோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம். அதில் வந்து ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் மந்த்ரா வந்து இந்த அக்ஷித்திர மந்த்ரா. அதை நம்ம இப்போ வந்து சிரவணம் பண்ணுவோம். 1 or 2 minutes சிரவணம் பண்ணுவோம். அதை கேட்டு நமக்கு வந்து அந்த யஜ்யம் பண்ண அந்த பலன் நம்ம எடுத்துக்கலாம். பிகாஸ் அதெல்லாம் இப்போ அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். யஜ்யம் பண்ணுறதுலாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யாருக்கும் கிடையாது. ஸோ இந்த மந்திரத்தை கேட்டுட்டு you will take the blessings of you. Come
அக்ஷத்திரத்தில் வருது இந்த மந்திரம். இந்த மந்திரம்லாம் புத்திரகாமஷ்டி அப்படின்னு பண்ணுறோம். அதாவது எக்ஸாக்டாக என்ன வேண்டிக்கிறோம்னா நம்மளுடைய மனசு வந்து சிந்தனை இல்லாமல் இருக்கணும். சிந்தனை இல்லாமல் இருக்கிறச்சு தான் நமக்கு என்ன வேண்டும்னு நம்ம மனசில் வரும். அப்புறம் நம்ம என்ன நம்ம மனசில் என்ன வருதோ அது நமக்கு வரனா வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். கேட்க மாட்டேங்கிறதா? One thing I will chant over. I think you chant. Okay. Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Sarvan va esho gnaukavan praveshayati. Yogninan vathaya vratamupaiti. Sayadanishva prayayat. Akama prita enankamana prayayuhu. Ateja viryasyat. Sajuhuyat. Tubhyanta angirastama. Vishwas sukshitayah prithak. Agne kamaya yemraiti. Kamanevasmin dathati. Kamaprita enangama anuprayanti. Tejasvi viryavan bhavati. Santadirva esha yajñasya. Yogninan vadhaya vratamupaiti. Sayadudvayati vichittirevasya sa. Tam pranchamudhritya manasopatishtheta. Mano vai prajapatihi rajapatyo yajñah. Manasaiva yajñagum santanoti. Bhurityaha bhuto vai prajapatihi bhutimevopaiti. Harihi Om. Continuing questions. அதாவது இந்த question answer session அப்புறம் I'm going to have a Q&A session specifically. It's going to be a different Q&A. கேள்விகளை நான் கேட்பேன், ஆன்சர்ஸ் நீங்க சொல்லுங்க. ஒரு குவிஸ் மாதிரி வச்சுக்கலாம். இந்த கேள்விகளை மறுபடியும் கேட்பேன், டிஃபரெண்ட் ஆர்டர்ல கேட்பேன். யாரு கரெக்டா முதல்ல சொல்றாலோ வாழ்க்கை இதுவே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. பரவாயில்ல, நீங்க உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு அப்புறம் அடுத்த 60 கொஸ்டின்லாம் கேட்காரு. எக்ஷன் வேறண்டே வர பிஸ் ஆஃப் பண்றதுக்கு வாட் இஸ் தி மோஸ்ட் வேல்யூபிள் டு கல்டிவேட் எக்ஸெட்ரா. அக்ரிகல்ச்சர் பத்தி கேட்காரு. Second he is saying rain is most important, good quality seeds are important, cows are important, sunlight is important அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்து உடனே 7th கொஸ்டின், அதாவது அடுத்த செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் திடீர்னு பிலாசபிக்கலா போறாரு. Who is truly alive among those who breathe and those who breathing is not truly alive. அது யுதிஷ்டிரன் சொல்றார், யாரு வந்து இந்த 5 பேருக்கு சேவை செய்யலையோ அவனுக்கு பணம் இருந்தாலும் அவன் செத்தமா இருக்கான். he is as good as dead அப்படின்றார். அந்த 5 பேர் யாருன்னா தேவாஸ், அப்புறம் அதிதி, அப்புறம் பித்ருஸ், அப்புறம் செல்ஃப், அப்புறம் ஃபேமிலி. இந்த 5 பேருக்கு நம்ம வந்து சேவை செய்யலைன்னா, if you not protecting them, if you not doing சேவா to them, it is as though as we are dead. இப்போ தேவாஸ்க்கு வந்து எப்படி அவருக்கு சேவை செய்யணும்னா, தேவாஸ் நம்ம வந்து யஜ்ஞங்கள் பண்ணி தான் சேவை செய்யணும். the more we do yajnas, the more power devas get. பித்ருஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா, பித்ருஸ்க்கு வந்து ஸ்வதா நமஸ்தர்ப்பயாமின்னு சொல்லிட்டு தண்ணி நம்ம கிரவுண்டில் விடுவோம்.
பித்ருஸ் நம்ம அப்படிதான் சேவை செய்வோம். தேவர்களுக்கு நம்ம வந்து ஸ்வாஹா சொல்லிட்டு அக்னியில வந்து we offer our oblations. தொம் ஸ்வாஹா தொம் சுதா தொங்கி ஷட்கார ஸ்வராத்மிகா அப்படின்னு நம்ம வந்து துர்கா சப்தசக்தியில பார்க்கலாம். பிரம்மா சொல்றார், மாதா நீங்க தான் ஸ்வதா, நீங்க தான் ஸ்வாஹா, நம்ம பண்ற எல்லா சேவைகளும் துர்கா மாதாவுக்கு தான் போகுது அப்படின்னு சொல்றாரு பிரம்மா. மூவிங் ஆன், அடுத்த ரிடில் கேட்கிறார், வாட் இஸ் ஹெவியர் than the earth? யாராவது கெஸ் பண்ண முடியுமா? வாட் இஸ் ஹெவியர் than the earth? Okay. Ego. Yudhishthira gives a different answer. Yudhishthira வந்து answers mother is more heavier than the earth. அதாவது இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, மதரை விட இந்த எர்த் கொடுத்தா கூட நமக்கு வந்து மோஸ்ட் வேல்யூபிள் வந்து அம்மா தான். நமக்கு வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய என்டையர் லேண்ட் நம்ம நேம் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம நேம்ல போட்டுட்டா கூட will always choose mother. So that is why mother is heavier than the earth. அடுத்தது இது you definitely have to guess. What is higher than the heavens? Correct, father. It's all important. அதாவது ஃபாதர் முக்கியம், ஃபாதர் வேணுமா ஹெவன் வேணுமா அப்படின்னு சூஸ் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம ஃபாதர் தான் சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற விஷயம். இப்போ இன்னைக்கு கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியும். இன்ஃபேக்ட் நான் 8th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு இருக்கிறச்சு என்னுடைய இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்ல அது சிலபஸா இந்த எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின் இருந்தது. அதுல இந்த கொஸ்டின் தான் வந்தது. இட் இஸ் a ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின், ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின். All of you must definitely answer this. What is swifter than the wind? Awesome. What is more numerous than grass? What is more? Super. I think எல்லாரும் படிச்சுட்டு வந்தீங்க. காளிதாசன் வந்து குமார சம்பவத்தை சொல்றார், காலாஞ்சனம் மங்களமித்யுபாக்கம். என்னன்னா பார்வதி தேவி வந்து மைட் இருக்காளாம். கேட்டுட்டு இருக்காளாம், பார்வதி தேவியும் மைட் இருக்கா, மைட்டா தான் அழகா இருப்பாளா அப்படின்னு கேட்கிறார். அதுக்கு வந்து காளிதாசன் சொல்றார், அழகுக்காக போடல, மங்களம் உண்டாக வேண்டும்காக போடுறா. என்னை பார்த்து எல்லாரும் மைட்டுப்பா, எல்லாருக்கும் மங்களம் உண்டாகும். அதே மாதிரி all of you experts, நான் சொல்லிதான் எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின் உங்களுக்கு தெரிய முடியல. I'm just giving it a more structure. அவ்வளவுதான். அடுத்த கொஸ்டின் வந்து மறுபடியும் ரிடில் தான், ரொம்ப பேசிக் ரிடில். What does not close its eyes while sleeping? Fish in dry. Super. What does not move after birth? Egg. Death. What is without a heart? A stone is without a heart. What swells on its own force? River. River தான் தானாக பொங்கி வரும். அடுத்த கொஸ்டின் கேட்டா, who is a friend of the exile? அதாவது வனவாசிக்கு யார் நண்பன் அப்படின்னு கேட்டா, தோழன் தான் நண்பன். கோ கேம்பர் இல்ல கம்பெனியன் தான் ஃப்ரெண்ட். கோ கேம்பர் கம்பெனியன். who is the friend of the householder? மனைவி. பெர்ஃபெக்ட். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு. நீங்க சொல்லணும் உண்மையா இல்லையா? யுதிஷ்டர் சொல்லிட்டாரு, நீங்க தான் சொல்லணும். ஃப்ரெண்ட் இஸ் தி பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். who is the friend of the sick? டாக்டர். அதே மாதிரி who is a friend of the person who is about to die? charity. இல்லை என்ன முக்கியம்னா, நம்ம எப்போ சாக போகிறோம் நமக்கு தெரியாது. அதனால நம்ம ஸ்கீம் டூ சேரிட்டி ஆல் டூரிங் அவர் லைஃப். இப்போ நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட 30 கொஸ்டின் முடிச்சிட்டோம். ஆமாம், இன்னும் 94 தான் பாக்கி. டக்கு முடிச்சிடலாம். எல்லாம் ரிடில்ஸ் தான். Who is the guest of the creatures? Agni is the guest of the creatures. What is eternal duty? Sanatana Dharma is eternal duty. What is nectar? இது அமிர்தம். யுதிஷ்டிரன் சொல்றார், சோமரசம் தான் அமிர்தம். சோமரசம், சோமா பிளான்ட்ல இருந்து அந்த இடத்துக்கு சோமரசம் விடுவோம். ஆனா இந்த ரியாலிட்டி வந்து நிலவு கஷாயத்தோட ரொம்ப இதுவா பெட்டரா இருக்கும். வாட் இஸ் தி என்டையர் யூனிவர்ஸ்? வாயு தான் என்டையர் யூனிவர்ஸ். What travels alone? அதாவது who travels alone? Sun travels alone. What is reborn after birth? Sun travels alone. What is reborn after birth? Moon. Perfect. What is the remedy against cold? திடீர்னு மாத்த கோல்டு வந்தா என்ன பண்ணுவாங்க? சம்பந்தமே இல்லாம இது பண்றாங்க. லோ பால் இது போடுறாங்க. What is the remedy against cold? Fire. What is the largest field? Earth is the largest field. அப்புறம் ஒரு முக்கியமான क्वेश्चन கேட்காரு. Four important sets of questions. மறுபடியும் philosophical போறாங்க. What is the highest refuge of virtue, fame, heaven and happiness? அதாவது what does virtue rest on? What does fame rest on? What does happiness rest on? Virtue rests on liberal attitude. அதே மாதிரி what is a refuge of fame?
What is the refuge of heaven பார்க்கச்சே refuge of fame வந்து donation தான் refuge of fame. நம்ம ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணனும்னா best thing to do is donate. அப்புறம் what is the refuge of heaven? Truth is the refuge of heaven. What is the refuge of happiness? Good behavior is the refuge of happiness. அதாவது happiness lies on, rests on good behavior. அடுத்த கேள்வி கேட்கிறார், what is the soul of man? பார்த்தீங்கன்னா son என்றார். அதாவது ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் ஆன்சர் தெரியலன்னா மேபி he says son ன்னு அடிக்கடி son என்றார். What is the soul of man? Son. Who is the friend given to man by the gods? Who is the friend given to man by the gods? Dog is I was 100% supported because I'm a volunteer at Blue Cross, so 100% support that. என்ன சொல்றாங்க யுதிஷ்டிரன் அந்த கேள்வி என்ன பதில் சொல்றாருன்னா wife தான் God given friend of any person. Spouse is the God given friend. It is a moment to be cautious. Spouse அது God given friend யாருன்னா spouse தான் God given friend. இல்ல but it is அதாவது யுதிஷ்டிரன் வந்து is giving us a warning. உங்களுடைய குழந்தைலாம் யாராவது இல்லம்மா is only a friend, she is only a friend னா friend check Instagram, WhatsApp check பண்ணிட்டீங்களா நல்ல வைஃப் நல்ல So moving on, அவர் கேக்குறார் what is the best of all laudable things? Skill தான் பெஸ்ட். நான் சமைக்க தெரிஞ்சிருக்கணும், கார் ஓட்ட தெரியும், நான் அப்படியே தனியா போனா we should not be dependent on anybody. So skill தான் is one of the best laudable things. What is the most valuable of all possessions? Knowledge is the most valuable possession. What is the best of all gains? சொல்றார் health தான் is the best of all gains. Health gains. நல்ல வேளை கேபிட்டல் கெயின்ஸ் சொல்லல எல்லாம் நிம்மி காமிங் வந்து உடனே 10% 12.5 ஆகிட்டா இப்போ இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட் இல்ல எல்லாரும் it's health benefit, health gains. What is the best of all kinds of happiness? Happiness the multiple kinds is the best happiness in the contentness, the best kind of happiness. Moving on, what is the highest duty? Again, anushamsam paro dharma, non-violence is the highest duty. What is a virtue that always bears fruit? இந்த காரியம் பண்ணனா கண்டிப்பா ரிசல்ட் வரும். அது என்னன்னா யஜ்ஞம். What if controlled leads to no regret? Mind and right. Mind is something which if controlled leads to no regret. And who are they with whom an alliance never breaks? Satsangam. நல்ல வாழ்வுல நம்ம சத்சங்கம் வச்சுக்கோனா alliance உடையாது. It is not like the BJP, RJD, TDP அது பத்தி தெரியாது, அந்த alliance பத்தி நமக்கு தெரியாது. அடுத்த கேள்வி இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கேக்குறார், what if renounced makes one agreeable? Pride if renounced makes one agreeable. What if renounced leads to no regret? Anger and wrath. What if renounced makes one healthy? Desire and wrath. And what if renounced makes one happy? He says greed. நல்ல சௌக்கியமான வாழ்க்கை வாழணும்னா pride இருக்கக்கூடாது, greed இருக்கக்கூடாது, அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த இது அதாவது anger இருக்கக்கூடாதுங்கிற அதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் சௌக்கியமான வாழ்க்கை வாழலாம். அப்புறம் அடுத்த கேள்வி கேட்கிறார், why should one give money to Brahmins? புண்ணியத்துக்காக கொடுக்கின்றார். அப்புறம் why should one give money to artists like dancers? விஞ்ஞாசனா இல்லை ஆக்சுவலி வேர்ட் இஸ் dancers. அது ஏன் சொல்றார் பதில் சொல்றார், இப்பெல்லாம் பணம் கொடுத்தா ஃபேம் கிடைக்கும்ன்றா. அதை எங்கள் தட்சணம் கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது ஒரு பெஸ்ட் குரூப்ஸ் அது நான் சொல்ல, இது வந்து யூஸ்வல் சொல்றாரு ஆர்டிஸ்ட்க்கு பணம் கொடுத்தா ஃபேம் கிடைக்கும். Moving on, why do we give money to the king? For protection. Tax மூலமா கொடுப்பாங்க. அடுத்த கேள்வி கேட்கிறார், with what is the world enveloped? Darkness. With what prevents a thing from revealing itself? Again, darkness. அப்புறம் பல விதமான கேள்விகள் கேட்கிறார், and for what does one fail to go to heaven? For non-performance of duty one fails to go to heaven. அடுத்த கேள்வி கேட்கிறார், for what may one be considered as dead? Again, அதுக்கும் non-performance of duty இருக்கும். அதேதான் non-performance duty வந்து they are basically considered as dead. அடுத்த கேள்வி கேட்கிறார், for what may a shraddham be considered as dead? shraddham பண்ணினாலும் பண்ணாத சமம் எப்போனா பண்ணி வச்ச ராஜருக்கு நாலேஜ் இல்லைன்னா it is equivalent as dead. Krishna சொல்றார், if the priest does not have any knowledge, it is equivalent as the shraddham is dead. And what is a sacrifice? Sacrifice எது sacrifice பண்றோம், பட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட it is equivalent as dead னா அந்த டொனேஷன் கொடுக்காட்டா it is considered as dead. அப்புறம் கேட்க what is spoken as water?
Vayundar, Akasham is spoken as water. What is food? All products of cow. அதாவது இந்த மில்க்லேருந்து ஆரம்பிச்சு பட்டர்லேருந்து ரீசெண்டாக பனீர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. பனீர் அதுதான் ஃபுட்டுன்னா இதுதான் ஃபுட்டு. வாட் இஸ் பாய்சன் கேட்குற அடுத்த கொஸ்டின். பாய்சன் தான் என்னது? பெக்கிங் இஸ் பாய்சன். வாட் இஸ் எ ப்ராப்பர் டைம் ஃபார் ஷார்ட்டன்? சில பேர் வந்து வேறுட்டு ஒரு ஆத்மீக குழந்தைகளை லிட்டேட் பண்ணுறதுக்காகவே ஹோமம்லாம் காலையில் 5 மணி வைப்பாங்க. 5 மணி ஹோமம் வச்சா தான் குழந்தைலாம் 4 மணி ரெண்டுப்பா அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் டைமில் வந்து வாத்தியத்தை கேட்டு இவன் எப்பயாவது மடக்கணும். எழுந்துக்கவே மாட்டேங்கிறான். காலை 8 மணி தான் எழுந்துக்கிறான், 7 மணி தான் இவனும் எழுந்துக்கிறான். இப்போ மடக்கணும்னா வாத்தியாரை கூப்பிட்டு ரெஸ்ட் டைம் போறிய அப்படின்னு சொல்லிட்டா கிரியேட்டாக பண்ணிக்கணும். பட் யுதிஷ்டர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, when the best priest is available, that is the best time. சர்ஜரி வந்து பண்ணணும், டாக்டர் அவைலபிளாக பண்ண வேண்டியது தானே. If the priest is available, if the competent priest is available, is the best time. Again, அது கூட அடுத்த சில அகைன் ஜெனரல் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாரு, ஒரு ரிடில்ஸாக கேட்குறாரு. வாட் இஸ் தி சைன் ஆஃப் அசெட்டிசிசம்? அதாவது சன்னியாசத்துக்கு என்ன ப்ரூஃப்? வாட் இஸ் தி ஆதாரம் ஃபார் சன்னியாசம்? வாட் இஸ் தி ப்ரூஃப் ஃபார் பெனன்ஸ்? ஃபாலோவிங் சேம் தர்மா கன்சிஸ்டன்ட்லி இஸ் எ ப்ரூஃப் ஆஃப் அசெட்டிசிசம். நம்ம சில பேர் சொல்லுவா ஹனுமானை வேண்டிக்கிறேன், அப்போ திடீர்னு இல்லை நீங்கள் சிவனை வேண்டிக்கோங்கப்பா, உடனே அவன் சிவனை வேண்டிப்பா. இல்லை நீங்கள் வந்து ஹனுமானை அமைக்கணும், நீங்கள் வந்து அம்மனை வேண்டிக்கோங்கப்பா, அம்மனை வேண்டிப்பா. அது இது கன்சிஸ்டன்ஸே இருக்காது. So asceticism is a sign that they are following the same dharma consistently. What enemy is invincible? Anger. What is an incurable disease? Greed. What sort of a man is dishonest? What sort of a man is dishonest? A man who is unmerciful is dishonest. What man is unmerciful? He is dishonest. Unmerciful man is dishonest. What sort of a man is honest in Bhagavana? The one who prays good for everybody. Loka samasta sukhina bhavantu, honest. Everyone is going and asking some general questions. I will skip those things. What is steadiness? Consistency is steadiness. What is patience? Control of senses is patience. Now, if you are the first step is the controlling of senses. That is first step. Christians are controlling of senses. Meditation is much கன்சிஸ்டண்டாக சென்சஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க. சில பேர் வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து 1 மந்த் கரெக்டாக இருக்கும். அப்புறம் வந்து சீட் டே யூஸ் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதாவது 6 days வந்து 7th day வந்து சேர்த்து வச்சு போட்டுருவாங்க. அதெல்லாம் எல்லாரும் கன்சிஸ்டண்டாக ஸ்டெடினஸோட கன்சிஸ்டண்டாக யூ ஹேவ் டு கண்ட்ரோல் யுவர் சென்சஸ். இப்போ மறுபடியும் கேட்குறாரு யக்ஷன் இஸ் ரிப்பீட்டிங் தி क्वेश्चंस டு டெஸ்ட் ஹிம். ஹூ இஸ் லேர்னட் அப்படின்னு கேட்குறாரு. Who is learned and who is an atheist? Who is ignorant? Who is learned now? The one who knows his duties is learned. பெரிய டாக்டராக இருக்க வேண்டாம், ஐஐடி மெட்ராஸ் கிராஜுவேட்டாக இருக்க வேண்டாம். The one who knows his duties, அதாவது வாட்ச்மேனுக்கு வந்து அவனோட டியூட்டிஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கா, he is learned. Who is atheist? The one who is ignorant is atheist. Who is ignorant? The one who is atheist is ignorant. Think about that. What is desire? Attraction to senses is desire. What is envy? Envy is the grief of heart. So the very 27 to 4 கிட்டத்தட்ட ஒரு 80-90% முடிஞ்சிருது. யக்ஷன் வந்து சொல்ற நல்லா அழகாக பதில் சொல்லிட்டு இருக்க, why don't you drink some water? இவ்வளோ தூரம் வந்து தாகத்தோட ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இந்த கொஸ்டின்ல தான் வந்து யக்ஷா ஆஃபர்ஸ் இன் வாட்டர். நானும் கண்டுபிடிச்சேன். அதாவது நானே இப்போ யக்ஷன் நானே விசிட் நீங்களாம் அந்த கடாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த திமிங்கலம் ஃபிஷ் எல்லாம் சொல்றாரு. வாட் இஸ் ப்ரைட் கேட்குறா. வாட் இஸ் ப்ரைட்? ignorance is pride. what is hypocrisy? setting up of your own rules is hypocrisy. what is the grace of the gods? நம்ம பண்ணக்கூடிய அந்த தானங்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த கர்மா தான் ஒரு grace of gods. what is hypocrisy? setting up of your own rules is hypocrisy. what is wickedness? speaking ill of others is wickedness. இப்போ அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி, how can virtue, profit and desire coexist, or where does it coexist? அதாவது இப்போ ரொம்ப வர்ச்சியஸாக இருக்கா, வர்ச்சுனா ரொம்ப நல்லவனாக இருக்குது, ரொம்ப நல்லவனாக இருந்தால் ப்ராஃபிட்டே பண்ண முடியாது பிஸ்னஸில். கொஞ்சம் போய் சொன்னால் வாழ்க்கை சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எங்கள் ஸ்கூலில் சொன்னான். இப்போ சொன்னால்
வெரி குட் இன் ஸ்விம்மிங் அண்ட் வெரி குட் இன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் ஐம் குட் இன் தட் ஐம் குட் இன் திஸ். எனக்கு ஒரே ஒரு கெட்ட வேலை இருக்கு போய் சொல்லுவேன். இந்த மாதிரி ரொம்ப வர்ச்சுவஸாக ஒருத்தர் இருக்கான். ஹவு கேன் யூ மேக் ப்ராஃபிட், ஹவு கேன் யூ ஹேவ் டிசைர். பட் ஒரு இடத்துல இருக்கு, there is one place where all these things are coexisting. அது என்ன பிளேஸ் இருக்குன்னு கேட்குறாரு. யுதிஷ்டிரன் சொல்றார், the place where coexist only a proper household where the husband and wife work towards dharma, there this virtuousness and desire and profit coexist. So அடுத்த கேள்வி கேட்கிறார், what does one gain by speaking agreeable words? It gets everybody's support. அது இவருக்கும் அகேன்ஸ்டா பேசாம ஜெனரலா அப்படியே போறோம்னா everybody likes it. இந்தியா வந்து எந்த கண்ட்ரிஸ்டும் டைரக்டா அப்போஸ் பண்ணல. So India is having a good geopolitical what does one gain by acting with judgment? He gets what he wants. What does one gain by having many friends? He gains happiness. What does one gain by being devoted to virtuousness? Again he gains happiness. So happiness சொல்லிட்டே இருக்காரு. அது ஒரு டிஃபரன்ஸ் வேலை வச்சுருக்காரு. சன் ஹாப்பினஸ், டார்க்னஸ், ஸ்டாண்டர்ட் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஆன்சர் கேட்டா அதெல்லாம் ஹாப்பினஸ் இருக்காரு. அப்போ எக்ஷனுக்கு வந்து ஓகே அப்படி பண்றியா நீ, லெட் மீ ஆஸ்க் யூ, வாட் இஸ் ஹாப்பினஸ்? ஹூ இஸ் ட்ரூலி ஹாப்பின்னு கேட்கிறார். வாட் இஸ் தி மோஸ்ட் சர்ப்ரைசிங் திங்? வாட் இஸ் தி மோஸ்ட் வண்டர்ஃபுல் திங்னு கேட்கிறார். அவர் சொல்றார், the person who is not in debt, he is the most happiest person, not the most happy person in the world. அப்புறம் what is the most surprising thing? அவர் சொல்றார், நம்மலாம் வந்து every day we see so many humans dying and reaching the abode of Yama. Still we believe we won't die and we are planning for next 5 years, 10-year plan. Loan apply பண்றச்சே 10-year projection, 5-year projection எல்லாம் போட்டுருக்காங்க. இன்னைக்கு எப்போ நாளைக்கு எப்போ தெரியாது. அதுதான் மோஸ்ட் சர்ப்ரைசிங் திங்ன்றார் கிருஷ்ணன். அடுத்த லாஸ்ட் 10 questions கரெக்டாக முடிச்சிடலாம். Who will go to hell? One who fails to keep his promise and defaults on his promise goes to hell. இப்போ கேட்குறார், who's a brahmana? மறுபடியும் கேட்குறார், யார் பிராமணன்? இப்போ யுதிஷ்டிரன் வந்து ஆன்சரை மாற்றி விடுறார். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னார்? The person who is knowledgeable, the person who has studied, the person who has good behavior, he is only Brahmin. Brahmanism is not by birth. இப்போ என்ன சொல்றாருன்னா, மறுபடியும் Brahmanism is not by birth. Brahmanism is not by education. Brahmanism is not by studies, not knowledge. Brahmanism is only by one thing, that is good conduct and good behavior. அதுதான் ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப நல்ல பிஹேவியர்னா இஸ் a Brahmin அப்படின்றார் கிருஷ்ணன். So the last question, who is truly a man and what man truly possesses every kind of wealth? இதுதான் 124th question. இந்த கொஸ்டினுக்கான பதிலை கேட்டு தான் யக்ஷன் வாஸ் வெரி ஹாப்பி. கேட்டு அவர் சொல்கிறார், உங்களுடைய 4 தம்பி இறந்து போயிருக்கா, ஒரு தம்பியோட வாழ்க்கை நான் மீட்டு கொடுக்குறேன், யார் இன்னும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கன்னு கேட்குறாரு. இந்த கொஸ்டினை பேஸ் பண்ணி தான் யக்ஷன் கொடுக்குறாரு. ஹூ இஸ் சர்வதஹீனரஹா யார்? ஹூ இஸ் ட்ரூலி அ மேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. The one who performs good activities consistently is சர்வதஹீனரஹா. அதாவது பகவத்கீதால வந்து கர்மத்தை வந்து கர்ம பலத்தை வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாமல் கர்மம் பண்ணணும்னு கிருஷ்ணன் சொல்கிறார். அதே மாதிரி கிருஷ்ணன் வந்து மறுபடியும் சொல்கிறார், ரிசல்ட்டை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாமல் நம்ம காரியம் பண்ணணும், கர்மாவை ஃபாலோ. ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதை இருக்குது. மதாலாசா உபனிஷத்துன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். மதாலாசா உபனிஷத்து இஸ் பேசிக்கலி லலபி. மதாலாசா வந்து இஸ் ராணி, ஷீ இஸ் எ குவீன், ஷீ ஹஸ் ஸ்மால் பேபி, லலபி பாடுறா. இப்போ வந்து ஃபேமஸ் லலபி வந்து ஷார்ட் டூன்னு ஒரு பாட்டு வந்துருக்கு, எல்லா குழந்தைங்க. அதே மாதிரி தான் இது மதாலாசா உபனிஷத்துனா ஒரு லல்லபி தான். லல்லபியில் வந்து அந்த அத்வைத சாராம்சமே அடங்கி இருக்கு. அந்த ஸ்டோரி வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். நம்ம வந்து நிறையா நல்ல காரியம் பண்ணியிருப்போம், ஆனால் நம்ம திரும்ப ஒன்றும் வராது. நம்ம நினைப்போம், ஏன்னா நிறையா பண்ணிட்டு இருக்கோமே, நமக்கு வந்து நடக்க மாட்டேங்கிறது. சில பேர் வந்து கெட்ட காரியம் பண்ணிகிட்டே இருப்பா, அவளுக்கு வந்து நல்லதே நடந்துருக்கும், கெட்டதே நடக்காது. இப்போ வந்து எக்ஸாக்டாக அது என்ன ரீசன்னா, அதாவது அதுக்கு என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி இருக்குது. அதாவது உபனிஷத்து வைஷம்பாயன மகரிஷி வந்து மார்க்கண்டேய மகரிஷிக்கிட்ட போகிறார். நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது மகாபாரதத்தில். மார்க்கண்டேய மகரிஷிக்கிட்ட போகிறார், விந்தியாச்சல மலைகளில் போகிறார். மார்க்கண்டேய மகரிஷிக்கிட்ட கேட்குறார், மார்க்கண்டேய மகரிஷி டவுட்ஸ்லாம் இருக்குது, கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ணுறீங்களா? அதுக்கு மார்க்கண்டேய மகரிஷி சொல்கிறார், நீ வந்து அந்த விந்தியாச்சல இதே மலையில் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து 5 பறவைகள் இருக்குது, அவர்கிட்ட போய் கேட்டுக்கோ. They are well versed in Mahabharata and Vedas.
அவெல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணுவாங்க. இப்போ வைஷம்பாயனுக்கு வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்குது. ஏன் அது பேர்ட்ஸை போய் பேச சொல்கிறாங்க, பேர்ட்ஸுக்கு என்ன தெரியும்? சரி ஓகே, நீங்கள் பிஸி பட் ஒன் திங், அந்த பேர்ட்ஸை பற்றி மட்டும் ஒரு பேக்ரவுண்ட் சொல்லிடுங்க அப்படின்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து டாக்டர் சஜஸ்ட் பண்ணுறாருன்னா அது அந்த டாக்டர் என்ன பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன, வாட் ஆர் இஸ் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி கேட்டால் ஓகே நீங்கள் டவுட்ஸை கிளாரிஃபை பண்ண வேண்டாம், இந்த பேர்ட்ஸோட கதையை மட்டும் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஓகே, இந்த பேர்ட்ஸோட கதையை கேளுங்கிறார். பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்திரன் வந்து கண்டக்டிங் டான்ஸ் காம்படிஷன். அதுக்கு ஜட்ஜி வந்து நாரதர் தான். நாரதர் வந்து டான்ஸ்லாம் பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் ஹி ரேட்ஸ் ரேங்க்ஸ், இந்த ரேங்க் 1 ஸோ ரேங்க் 2 ஸோ சொல்லிடுறாரு. அப்புறம் டக்குன்னு காம்படிஷன் டக்குன்னு முடிச்சுட்டு இருக்கு, எல்லாருக்கும் போர் அடிச்சிருக்கு, லஞ்சுக்கு ஒரு 1 hour டைம் இருக்குது, என்ன பண்ணுறது தெரியல. அப்புறம் துர்வாச மகரிஷி வந்து வாஸ் மெடிடேட்டிங் இன் நியர்பை ஃபவுண்டன். நாரதர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு இது பண்ணுறாரு, ஹி இஸ் கிவிங் அ பெயிட், ஹி இஸ் கிவிங் அ ஹி இஸ் டெல்லிங் ஆல் தி டான்சர்ஸ் யார் வந்து துர்வாச மகரிஷியை வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாளோ அவள் தான் ரியல் வின்னர் அப்படின்றார். ஓ, பப்பு என்கின்ற ஒரு டான்ஸர், பப்பு என்கின்ற ஒரு அப்சர ஸ்திரீ வந்து துர்வாச மகரிஷியை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடுறார். அகைன் துர்வாச மகரிஷி வெரி ஆங்கிரி, ரிவர்சஸ் பப்பு, இது வந்து அடுத்த ஜென்மத்தில் ஒரு பேர்டாக பிறப்பேன் அப்படின்றான். ஆனால் இந்த பேர்டு அந்த பேர்ட்ஸ் கிடையாது, அடுத்த ஜென்மத்தில் ஒரு பேர்டாக பிறப்பேன். அடுத்த ஜென்மத்தில் பப்பு வந்து டார்க்ஷி என்கின்ற ஒரு பறவையாக பிறக்கிறார். டார்க்ஷி கல்யாணம் ஆயிடுது, கல்யாணம் எடுத்து அவர் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கார். அவர் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காச்சுன்னா 18 நாள் மகாபாரதம் இன்னும் போயிட்டு இருக்கு. ஷீஸ் போர்டு, அந்த காலத்தில் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தான் கிடையாது போல, ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. மகாபாரதத்துக்கு இந்த யுத்தம் என்ன ஆயிருக்கு, என்ன ப்ராக்ரஸ்ன்னு பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஏங்குறா. என்ன பண்ணுறான்னா மகாபாரத யுத்தம் வேண்டியிருக்கச்சு மேலே பரதன் வேண்டியிருக்கா. அப்போ வந்து பகரத்தனுடைய அம்பு வந்து தன்னுடைய வயத்தில் குத்தி அவருடைய அந்த கர்ப்பப்பை வந்து கீழே விழுந்துடுறது. கீழே விழுந்துச்சு, கீழே விழுந்துருக்கு. கீழே விழுறதுக்கு முன்னாடி அர்ஜுனன் வந்து இன்னொரு அம்பு விட்டுறான் பகரத்தனுடைய யானை மேலே. அந்த அம்பு வந்து அந்த யானையோடைய மணியை இடிச்சு மணி வந்து கீழே விழுது. மணி கீழே விழுறதுக்கு முன்னாடி அந்த யானை டக்குன்னு சாணி போடுறது. ஃபர்ஸ்ட் சாணி விழுது, அப்புறம் அந்த கர்ப்பப்பை விழுது, அதுக்கு மேலே அந்த மணி விழுது. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, அது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சாணி விழுது, அதுக்கப்புறம் அந்த மேலேருந்து அந்த முட்டைலாம் கீழே விழுந்துருக்கு. அதுக்கு மேலே அந்த அப்படியே யானை பெரிய இது பெரிய பெல் இருக்கும், அந்த பெல் அப்படியே கீழே விழுது, அதெல்லாம் கவர் ஆகிடுது. 18 days உண்மையே ஆகும். பெரிய யுத்தம் ஆகிட்டு பல கோடி பேர் செத்து போயிட்டா. ஆனால் இந்த முட்டைகளுக்கு உண்மையே ஆகும். ஷாமி என்கின்ற ஒரு மகரிஷி தான் வந்து அந்த முட்டைகள்லாம் பார்த்து பராமரித்து அந்த முட்டைகள் வந்து ஒரு பறவை ஆகிட்டு அந்த பறவைகளுக்கெல்லாம் பிரவச்சனம் பண்ணி வேதங்கள்லாம் பண்ணி அந்த பறவை சாப்பிட்டு எக்ஸ்பர்ட். ஸோ அந்த பறவைகள் என்ன பண்ணுறதுன்னா, பறவைகள் வந்து சொல்கிறது, we have to go to மார்க்கண்டேய மகரிஷி, it cannot be with you. நாங்கள் 12th ஸ்டாண்டர்ட் வரையும் முட்டை படித்தாச்சு, we have to go to IIT. ஃபிஃப்டியில் தான் 10th 12th இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு காலேஜ் மாதிரி முட்டை படித்தாச்சு. இப்போ ஃபர்தர் ஸ்டடீஸ் we want to go abroad. இங்கே ஒன்றும் கிடையாது. டக்குன்னு இது எக்ஸாம் என்ட்ரன்ஸ் எழுதிட்டோ ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கிறதோ இல்லையோ ஜெர்மனியோ ஆஸ்திரேலியாவோ போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க்கண்டேய மகரிஷிக்கிட்ட போகணுன்னு இந்த 5 பறவைகளும் கிளம்பி போகிறதுக்கு முன்னாடி அவளுடைய கதையை சொல்கிறான். நாங்கள் போன ஜென்மத்தில் வந்து யஜ்யம் பண்ணிட்டு இருக்கிறச்சே இந்திரன் வந்து ஒரு பேர்ட் ரூபமா வந்து எங்கள் அப்பா கிட்ட தானம் கேட்டா. என்ன தானம் கேட்டாருன்னா மனுஷ தானம் கேட்டா, நரதானம் கேட்டா, குழந்தையிலே சாப்பாடு கொடுன்னு கேட்டா. நாங்கள் வந்து போக மாட்டோம்னு சொல்லிட்டோம். அதனால எங்கள் அப்பா வந்து எங்களை சமைச்சுட்டா. அடுத்த ஜென்மத்துக்கு நாங்கள் வந்து பறவைகளாக போவோம். இந்த மாதிரி என்ன சிக்னிஃபிகன்ஸ்னா, ஒரு விஷயம் வந்து இம்பாசிபிள்னு தோணும், நடக்கவே முடியாது. ஆனால் மகாபாரத யுத்தம் என்று கிடைச்சே லேக்ஸ் அண்ட் க்ரோர்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் டெய்லி. அவ்வளோ பெரிய யுத்தத்தில் வந்து ஒரு சின்ன 5 முட்டை வந்து இட்ஸ் பீங் ரிசர்வ். முதல்ல சாணி விழுது, சாணிக்கு மேலே முட்டை விழுது, முட்டைக்கு மேலே ஒரு பெல்லு விழுது. ஸோ எனிதிங் இஸ் பாசிபிள், ஜஸ்ட் ஹேவ் டு வெயிட். அதுதான் இதோடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ். கடைசியில் 124 கொஸ்டின் முடிஞ்ச 124 கொஸ்டின்ஸும் முடிஞ்சிருக்கோம். ஸோ யூஸ்டன் வந்து டயர்டாக இருக்கார். 125 கொஸ்டினை பார்த்தாச்சு. அப்புறம் யக்ஷன் வந்து அவருடைய 4 பிரதர்ஸும் உயிரோட திரும்பி வரணும்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டார். இதோடைய இந்த 297th சாப்டர் வந்து முடியாது. யக்ஷ பிரஷ்ன சாப்டர் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். இது கிளாஸ் எனக்கு வந்து பர்சனலாக வாஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் திஸ் சாப்டர். அட் தி எண்ட் யக்ஷன் என்ன சொல்கிறாருன்னா, கடைசி ஸ்லோகம் என்னன்னா,
यक्षौवाच यस्य ते अर्थाच कामाच आनिशंस्यं परं मतं तस्मात् ते भातरः सर्वे जीवन्तु भरतर्षभ எல்லா தம்பிகளும் உயிர் பெற்ற இடம் அப்படின்றா. எனக்கு என்ன டவுட்னா தண்ணி குடிச்சாலே அறியாம சாப்டர்ல வருது, அடுத்த சாப்டர்ல வருது. எல்லாரும் உயிரோட வந்ததுக்கு அப்புறம் தண்ணி குடிச்சிருக்கா, சாப்பாடுலாம் குடிச்சிருக்கா. யுதிஷ்டிரன் வந்து யக்ஷன் கேட்கிறார், யக்ஷா பிகாஸ் யக்ஷா cannot kill Bhima and Arjuna and my brothers. நீங்க யாரும் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போதான் யக்ஷா says, I am not an Yaksha, I am your father Dharmaraja. யக்ஷன் வந்து யக்ஷன் கிடையாது, ஜனக தர்மா தர்மராஜா தான் யக்ஷன். அப்போ அவர் வந்து இஸ் கிவிங் a boon to you, he is giving a varam, he is giving a boon to Yudhishthira. யுதிஷ்டிரா உனக்கு என்ன வேணும்னு கேளு, உனக்கு தரேன்றார். யுதிஷ்டிரன் வந்து as all of you know, அவர் எடுக்க ஒரு டெசிஷன்ஸ்லையும் தர்மத்தையே ஆதாரமாக வச்சுட்டு தான் டெசிஷன் எடுப்பார். அவர் சொல்கிறா, ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸ் முன்னாடி பிராமணர் வந்து என்கிட்ட கேட்டார், அவருடைய பூஜா சாமியெல்லாம் காணும், அதை மீட்டு கொடுக்கும்போது அப்புறம் இவர் சொல்கிறார், கண்டிப்பாக மீட்டு கொடுத்துருக்கேன், உனக்கு என்ன வேணும் செகண்ட் பூன் கொடுக்குறாரு. எனக்கு வந்து இந்த அஜ்ஞாத வாசத்தில் வந்து யூ டோன்ட் வாண்ட் டு பி பார்ட், ஸோ ப்ளீஸ் ப்ரொடெக்ட் அஸ் டூரிங் அஜ்ஞாத வாசம்ன்றார். அப்புறம் தர்மராஜா அதாவது யக்ஷன் சொல்கிறா, அந்த மானு இருக்கு இல்லையா, மானு வந்து அந்த பிராமணனுடைய பூஜா சாமர்த்தியம் அது ஹார்னில் மாட்டிட்டு ஓடி போச்சு. அந்த மானே நான் தான், என்னை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் வந்து மான் ரூபமாக வந்து இந்த பிராமணனுடைய பூஜா சாமர்த்தியத்தை எடுத்துன்னு போய் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். ஐம் வெரி ஹாப்பி. அப்போ மூணாவது வரம் கேட்குறாரு, மூணாவது வரம் கொடுக்குறாரு. அதுக்கு யுதிஷ்டிரன் சொல்கிறார், எனக்கு வந்து ப்ளீஸ் கிவ் மீ தி அபிலிட்டி டு காங்கர் ஆங்கர் அண்ட் கிரீட் அப்படின்னு சொல்கிறார். அது முடிச்சோடனே 298 சாப்டர் முடியாது, ஒரு யக்ஷ பிரஷ்னம் முடியாது. We have 2-3 minutes time. We will have the Q&A this session. Ashma solla, I was serious. ஆமாம் சார், எனக்கு ஆக்சுவலி இதுக்காக செட்டோலாம் பண்ணினேன். என்ன ரூல்ஸாக ரொம்ப சிம்பிள், அதாவது எல்லாருக்கும் ஆன்சர்ஸ் தெரியும். யார் முதல்ல ஆன்சர் சொல்கிறாலோ அவ்வளோதான். கை மேல போட்டா நீங்க லவுடா சொல்லுங்க. ஸோ யார் வாய்ஸ் எனக்கு முதல்ல கேட்கணும். ஓகே, ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் which does not have a heart. Stone. அவதான் கேட்டா. ஸோ I'll pass on the chocolate. Chocolate bearer. அடுத்த கேள்வி வந்து முதல் क्वेश्चन, what causes the sun to set? சூப்பர். What is remedy against cold? Fire. What to do? Rules are rules. Last three questions. ஆமாம்மா, ஐயோ நீங்கள் வீட்டில் ஃபுல்லாக பூஜை பண்ணிட்டோ நீங்களே கொடுத்துருக்கோ. யாருக்கு உங்கள் ஃபேவரட் ஃப்ரெண்டாக இருக்கு? ஓகே, ஸோ டஃப்பான கொஸ்டின் கேட்குறேன். வாட் இஃப் renounce makes one agreeable? Greed. Ego. Right. Super, right. நான் ஒன்று கூட சொல்லட்டா, மகாத்யாகம் மாட்டோம். Competition close relatives cannot. எக்ஸ்ட்ரா பிரச்சனை என்னோட ஃபேவரட், நான் தான் கேட்டேன். What is poison? Talking ill about others. No. Anger. Anger is poison. No. Something is poison and that is serious. Something is poison, they will look at Birds. No. Yeah, I was actually forewarned that it's a very, very intellectual book. Come on, Gurungo. That is poison. This is
What is food na cow products? What is poison? Begging. Super. அவளுக்கு தான் கொடுப்பாருப்பா அவளுக்கு தான் Begging is products. Last two questions. That's not begging. அது நம்மளோட தர்மம் ராமனுடைய தர்மம் வச்சிருக்கு Who is learned? Who is learned? One who knows his duty. Are already mind ராஜி ராஜி ராஜுக்கு பிதாவுன்னு சொல்ல வாங்கி வாங்கி கொடுக்குறா கடைசி கேள்வினா இது ஈஸி क्वेश्चन தான். Who is truly happy? Best type of happiness. Best type of happiness. Who is truly happy? Christian வந்து happy happiness happiness னு ரொம்ப டிஃபென்சிவா அடிச்சிருந்தாரு. What is happiness னு who is truly happy actually being debt free is கடன் இல்லாம expression here and I want to end with a note. யுதிஷ்டிரன் வந்து ஆனுஷம்சம் பரவ தர்மம் அதாவது அஹிம்சா தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லி he won the Yaksha na he brought all his dead brothers back to life. ஆனா என்ன இது டெஸ்டினா கடைசில he only had to call for the war. 18 days இன்கம் வந்து கோடிக்கணக்கான இடம் போனா crores and lakhs of people died. He only had to call for the war. அதாவது துரியோதனன் வந்து அவளுக்கு வந்து அந்த 5 வில்லேஜ் கொடுக்காம இருக்கறச்சே துரியோதனன் also said ஒரு நீடில் சைஸ் கூட லேண்ட் கூட தர மாட்டேன் அப்படினா அப்போதான் Yudhishthira decided to wage war. So that's destiny. And again it is destiny that I'm meeting such a vibrant group. Oh, please, you can ask questions. We can have a diverse discussion. You can ask questions, action question, AI, indirect tax, anything. இப்போ டாக்ஸ் பத்தி ஆரம்பிச்சா அவ்வளவுதான் My future tax. See, I am actually running an AI. I am running an AI-based startup. It's called Cap Corporate AI Solutions LLP. Just with Cap Corporate AI. I'll give a business card after this session. I am an incubator of Vailtech TBI. Vailtech University. I am an incubator of Vailtech TBI. And he has given me a big target of achieving 2 crores revenue in 18 months. So அதுக்காக தான் மெயினாக இங்கே வந்திருக்கேன். உங்களெல்லாம் 10 பேர் இருக்கு 2 crores by 30 lakh. So என்னுடைய ஸ்டார்ட்அப் ஆரம்பிச்ச 3 months ஆயிருக்கு. My main product is a machine learning based video analytics application. So I have found out that CCTV footage is not being used. That is CCTV footage is being used only when a complaint is raised. And then the major issue in CCTV is automatically being overwritten after 30 or 40 days. So what I do is I'm currently developing a custom machine learning model which will real-time analyze CCTV footages, summarize them and generate BA reports. So schools-லாம் பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு violence reduction and action based reduction, அதாவது இந்த anomaly reduction, அப்புறம் இந்த weird behavior detection, அதுக்கப்புறம் fight detection, fault detection, ஏகப்பட்ட action based reduction பண்ணிட்டு இருக்கேன். I'm also working for retail organizations where I'm developing a customer insights loyalty calculation machine learning model which will basically trace and track the human in a business establishment. எல்லா கடைகளிலும் ஃபோன் நம்பர்லாம் வாங்க முடியும். So I'll also be providing heat maps, etc. So that's they are already being recorded. So another privacy issues there. So I mean, என்னுடைய AI startup yes. So என்னுடைய startup currently 7 engineers working for me. I have an office in Alapet, Bangalore.
and I'm a startup partner with Google, Amazon, and Microsoft. And I received a grant of around 20,000 USD from Google for running my AI application. And I also do AI-based consultancy so that I can fund my R&D of my tech project, which is the VNX application. What is your interest in Sanskrit and all of this? Now, I have been learning Vedam Sanskrit since past 15 years. So we started with us 3-4 months. I just started this AI-based AI startup in April 2024. So அதுக்கு முன்னாடிலேருந்தே இந்த வேதம்லாம் நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சரி, அந்த வேதத்துக்கு என்ன பேக்ரவுண்ட்னு சொல்லு. I'm a student of Brahmashri Ganapadigal Shri Ananthakrishna Adya, and அதுக்கு நான் வேதம் 15 years கற்றுன்னு நின்றுருக்கேன். And என்னுடைய தாத்தா, என்னுடைய அப்பாவுடைய அப்பா he was the administrator AO at Kachimat. So they have connections in so அந்த கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த ஆத்மீக என்விரான்மென்ட்டே இல்ல பெரியப்பா great believer in Vedas and Appa is currently running Veda Pathashala Sarvas Tamil Nadu. நாங்கள் வந்து கும்மிடிப்பூரில் வேத பாஷை வச்சுருக்கோம். அங்கே வடக்குப்பட்டு அக்கராத்தில் ஒரு பாடசாலையும் வந்து கோஷாலையும் இருக்குது. அப்புறம் கோடம் பார்க்கணும் வச்சுட்டு ஒரு 4 to 5 students study. ஸோ அந்த பேக்ரவுண்ட் கிடைக்கும். இன்ஃபேக்ட் என்னோட அக்கா வந்திருந்தாங்கன்னா அது இதே வேறு. பிகாஸ் ஷீ இஸ் அ hardcore Sanskrit expert. She is currently pursuing PhD in Sanskrit. She is also a CA student. In fact, I am a CA article under my practicing charter with Mama Shri Vidya. Oh, wow. Yeah, so now I'm the 8th standard. The entire school ke bola. So I would say. Yeah, so now the entire diploma I joined this NGO Tapas Trust to deliver video lectures as a faculty for maths, etc. So other than delivering this digital education project, I had to do a lot of technology. I was basically technology head for this project, and I got a cloud from running. So I'm learning the experience which I have started this startup. Yes, I am actually self-taught, and I hold various certifications in AI. I also conduct various workshops and seminars. Recently, I had delivered a 2-day workshop on machine learning for Vivekananda College for the third year computer science students. I didn't go to college, so I would say. Did you all get how old is he? I'm only 8th to school college, so I'm only 10th to homeschooling. I'm a gold all pass batch. I am 21 years old. I was born in 2003. So உங்களுக்கு என்ன டார்கெட்? That is எப்படியாவது you must help me achieve the 2 goals target. நான் இல்ல, எனக்கு யாரும் தெரியாது. வாட்ஸ்அப் நீ எடுக்கல. பார்வதி பதே ஹர ஹர மகாதேவ. பிரேமா ஒரு நிமிஷம். Shobha. Shobha want to say something about this? Shobha, payment பண்ணுவா. A small token of appreciation from my team. எல்லாரும் வந்து நான் கொஞ்சம் பேர் கொடுத்துருக்கேன்.